கரங்களை உயர்த்தி ඔබ දෑත් දෙක ඔසවා ஆண்டவர் மேல ஒரு விசுவாசத்தை வைப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ විශ්වාසයක් තබන්න. ஆண்டவர் மேல ஒரு பயங்கரமான ஒரு விசுவாசத்தை வைப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ භයංකර විශ්වාසයක් තබන්න. இவங்களுக்காக அல்ல. ස්වාමීන් වහන්සේ කිසි කලක நாங்க ஆண்டவர் மேல முழுமையாக ஒரு விசுவாசத்தை வைப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ මුළුමනින්ම විශ්වාස කරමු. ஒருவேளை ப்ராமிஸ் எதுவுமே நடக்காதது போல இருக்கலாம். සමහර විටද ඔබගේ ප්‍රොමිස් දේවල් සිදු නොවෙන්න පුළුවන්. ஆனா இந்த மாலை வேளையில இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், මේ සවස් මොහොතේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබට කියන්න කැමතියි. நாமத்தினாலே உங்களுடைய ப்ராமிஸ் நடக்கும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබගේ පොරොන්දු ඉෂ්ට වේ. போவேன் என்று சொன்னால் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அது நடக்கும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ රැගෙන යනවා කියලා කිව්වොත් ඒක යේසුස්ගේ නාමයෙන් සිදු වෙයි. பறிக்க முடியாது. කිසිම මිනිසෙකුට ඒක බාධා කරන්න බෑ. மனிதர்களாலே அது நிறுத்த முடியாது. කිසිම මිනිසෙකුට ඒක බාධා කරන්න බෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ வாழ்க்கையில யாராலையும் நிறுத்த முடியாது. ස්වාමීන් වහන්සේ සිදු දේ මිනිසෙකුට කඩ කරන්න බෑ. யாராலும் உங்களால் நிறுத்தவே முடியாது. ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්න යන දේ මිනිසෙකුට නවත්තන්න බෑ. நாமத்தினாலே යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් உம்மை நம்புகிறோம் ஆண்டவரே. ඔබ විශ්වාස කරනවා ස්වාමිනේ. கரங்களை உற்சாகமாக தட்டி ஆண்டவரை நோக்கி பாட போகிற ஆண்டவரே, நீர் என்னை தூக்கி எடுத்து நீர் மறுபடியும் என்னை தூக்க வல்லவர் ஆண்டவரே. අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ගායනා කරන ඔබයි අපි ඉසිලුවේ කියලා. කසලගොඩෙන් ඉසුලුවා පර්වතයේ මාතැබුවා. කසලගොඩෙන් ඉසුලුවා පර්වතයේ මාතැබු. කසලගොඩෙන් ඉසුලුවා පර්වතයේ මාතැබුවා. කසලගොඩෙන් ඉසුලුවා பர்வத்தையே மாற்றம். செற்றிலிருந்து தூக்கினார், கண்மலை மேல் நிறுத்தினார். செற்றிலிருந்து உணர்ந்து சொல்கிறீங்களா? செற்றிலிருந்து தூக்கினார், கண்மலை மேல் நிறுத்தினார். செற்றிலிருந்து தூக்கினார், கண்மலை மேல் நிறுத்தினார். பாவமான அவர் மாற்றி தந்தாரே, துன்பமான வாழ்க்கைக்கு அவர் இன்பம் தந்தாரே. பாவமான வாழ்க்கையை அவர் மாற்றி தந்தாரே, துன்பமான வாழ்க்கைக்கு அவர் இன்பம் தந்தாரே. அவர் எந்த கண்மலை, அவர் எந்த கண்மலை, அவர் எந்த கண்மலையானார். ஓ, அவர் எந்த கண்மலை, அவர் எந்த கண்மலை, அவர் எந்த கண்மலையானார். கசலகோடெங் இசுலுவா பர்வத்தையே மாத்தபுவா. கசலகோடெங் இசுலுவா பர்வத்தையே மாத்தபுவா. கசலகோடெங் இசுலுவா பர்வத்தையே மாத்தபுவா. கசலகோடெங் இசுலுவா பர்வத்தையே மாத்தபுவா. පෞකාර ජීවිතේ එතුමා වෙනස් කළා. දුක්බාර ජීවිතේ සතුටට පෙරළුවා. පෞකාර ජීවිතේ එතුමා වෙනස් කළා. දුක්බාර ජීවිතේ සතුටට පෙරළුවා. ඔබ මාගේ පර්වතයයි, ඔබ මාගේ පර්වතයයි, ඔබ මාගේ පර්වතයයි සෑමදා. ඕ
ඔබ මාගේ පර්වතයයි ඔබ මාගේ පර්වතයයි ඔබ මාගේ පර්වතයයි සෑමදා මගේ නම කියා මට අඬ ගැසුවා ඔබේ සෙනෙහසින් මා දවටා මා සත් නතරින් මා සමිඳුනි ඔබේ දකුණතින් මා ඉසුලුවා ඔබේ පියාපතින් මට සෙවණක් වූවා යේසුනි ඔබ මා ළඟයි මට දැනුණා යදුසුර ගැලවීමේ ප්‍රීතිය එක්කලා නිදහස යේසුවය මට ලැබුණා ආදරයේ සෙනෙහස මා ලැබුවා ඔබගින් සමිදේ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය එක්කලා නිදහස යේසුවය මට ලැබුණා ආදරයේ සෙනෙහස මා ලැබුවා ඔබගින් සමිදේ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය එක්කලා නිදහස යේසුවය මට ලැබුණා ආදරයේ සෙනෙහස මා ලැබුවා ඔබගින් සමිදේ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය එක්කලා නිදහස යේසුවය මට ලැබුණා ආදරයේ සෙනෙහස මා ලැබුවා ඔබගින් සමිදේ ඔබ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ගයමි මා සමිඳුනි ඔබ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ගයමි මා සමිඳුනි ඔබ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ගයමි මා සමිඳුනි ඔබ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ගයමි මා සමිඳුනි ගැලවීමේ ප්‍රීතිය එක්කලා නිදහස යේසුවය මට ලැබුණා ආදරයේ සෙනෙහස මා ලැබුවා ඔබගින් සමිදේ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය එක්කලා නිදහස යේසුවය මට ලැබුණා ආදරයේ සෙනෙහස මා ලැබුවා ඔබගින් සමිදේ නිදහස යේසුවය මට ලැබුණා ආදරයේ සෙනෙහස මා ලැබුවා ඔබගින් සමිදේ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය එක්කලා නිදහස යේසුවය මට ආදරයේ සෙනෙහස මා ලැබුවා ඔබගින් සමිදේ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ගයමි මා සමිඳුනි ඔබ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ඔබ මගේමයි කියා ගයමි මා සමිඳුනි Mosikaya Rivala Zuvra Keneante Prano Zuvra Kitiliante Rivana Zukrete Rachuno Zuvele Kaya Morutu Zagabahante Prano Zuveleante Zanun Zuvreke Rino Zuvrehante Daya Barkamin Lizuga Bara Lino Zuvreniante
රැකමින් කරුණා ගුණයෙන් මට අඬ ගැසුවා මගේ නම කියා සමිදා දයාබරකමින් කරුණා ගුණයෙන් මට අඬ ගැසුවා මගේ නම කියා සමිදා ගිනි මැද මා සිටින විට නුඹ මගේමයි කියා ජල මැද මා සිටින විට නුඹ මගේමයි කියා ගිනි මැද මා ජල මැද මා සිටින විට නුඹ මගේමයි කියා ඉහළෙන්නට ඉඩ නොදී මාත වෙන්න ඉඩ නොදී සුරකින් මා රැකගෙන ඔබගෙන ගියා ඉහළෙන්නට ඉඩ නොදී මාත වෙන්න ඉඩ නොදී සුරකින් මා රැකගෙන ඔබගෙන ගියා ගිනි මැද මා සිටින විට නුඹ මගේමයි කියා ජල මැද මා සිටින විට නුඹ මගේමයි කියා ගිනි මැද මා මාදවෙන්න ඉඩ නොදී සුරකින් මා රැකගෙන ඔබගෙන ගියා ඉරෙන්නට ඉඩ නොදී මාදවෙන්න ඉඩ නොදී සුරකින් මා රැකගෙන ඔබගෙන ගියා ඉඩ නොදී මාත වෙන්න ඉඩ නොදී සුරකින් මා රැකගෙන ඔබගෙන ගියා ඉරෙන්නට ඉඩ නොදී මාත වෙන්න ඉඩ නොදී සුරකින් මා රැකගෙන ඔබගෙන ගියා ගිනි මැද මා මගේමයි කියා ජල මැද මා සිටින විට ගිනි මැද මා නුඹ මගේමයි කියා ජල මැද මා සිටින විට නුඹ මගේමයි ගිනි මැද මා සිටින විට ජල මැද මා නුඹ මගේමයි කියා ගිනි මැද මා සිටින විට ජල මැද මා සිටින විට නුඹ මගේමයි කියා ඉරෙන්නට ඉඩ නොදී මාත වෙන්න ඉඩ නොදී සුරකින් මා රැකගෙන ඔබගෙන ගියා ඉරෙන්නට ඉඩ නොදී මාත වෙන්න ඉඩ
ඔබගෙනගියා ඉයලෙන්නට ඉඩ නොදී මාට වෙන්න ඉඩ නොදී සුරකින් මා රැකගෙන ඔබගෙන ගියා Jaya mama siaranana lerene andoro liga mama shakate rananana rinanu jaga rika chuna mama lele oh umaye உம்மையே நம்புகிறோம் ඔබවම විශ්වාස කරනවා ස්වාමිනේ உம்மையே நம்புகிறோம் ඔබ විශ්වාස කරනවා ස්වාමිනේ உம்மையே இயேசுவே ஓ இயேசுனி சிரணனமலத்தியந்தே நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றுரை செய்தேன் அன்றோ நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றுரை செய்தேன் அன்றோ கடலாழத்திலும் அக்கினி சூளையிலும் என்னை காத்திடும் பலவானன்றோ விஷ சர்ப்பங்களோ சிங்க கூட்டங்களோ பயம் வேண்டாம் உன் அருகினில் நான் கடலாழத்திலும் அக்கினி சூளையிலும் என்னை காத்திடும் பலவானன்றோ விஷ சர்ப்பங்களோ சிங்க கூட்டங்களோ பயம் வேண்டாம் உன் அருகினில் நான் என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம் ஆவியில் ஆராதனை என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம் ஆவியில் ஆராதனை கடலாழத்திலும் அக்கினி சூளையிலும் என்னை காத்திடும் பலவானன்றோ விஷ சர்ப்பங்களோ சிங்க கூட்டங்களோ பயம் வேண்டாம் உன் அருகினில் நான் கடலாழத்திலும் அக்கினி சூளையிலும் என்னை காத்திடும் பலவானன்றோ விஷ சர்ப்பங்களோ சிங்க கூட்டங்களோ பயம் வேண்டாம் உன் அருகினில் நான் கரங்களை உயர்த்தி என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம் ஆவியில் ஆராதனை என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம் ஆவியில் ஆராதனை ஆறுதல் தர ஒரு வார்த்தை இல்லை என்ன வந்தாலும் பயமே இல்லை மாறாத இயேசு உண்டெனக்கு மனது ஒரு போதும் கலங்கவில்லையே ஆறுதல் தர ஒரு வார்த்தை இல்லை என்ன வந்தாலும் பயமே இல்லை மாறாத இயேசு உண்டெனக்கு மனது ஒரு போதும் ஏழை எனக்கு அடைக்கலமே அவர் புயலின் கண்மலையே
எனக்கு அடைக்கலமே, அவர் புயலின் கண்மலையே. என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம், ஆவியில் ஆராதனை. என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம், ஆவியில் ஆராதனை. ஆறுதல் தர ஒரு வார்த்தை இல்லை, என்ன வந்தாலும் பயமே இல்லை. மாறாத இயேசு உண்டெனக்கு, மனது ஒரு போதும் கலங்கவில்லையே. ஆறுதல் தர ஒரு வார்த்தை இல்லை, என்ன வந்தாலும் பயமே இல்லை. மாறாத இயேசு உண்டெனக்கு, மனது ஒரு போதும் இல்லை. எனக்கு அடைக்கலமே, அவர் புயலின் கண்மலையே. இல்லை எனக்கு அடைக்கலமே, அவர் புயலின் கண்மலையே. என்றுரை செய்தவர் ஆராதிப்போம், ஆவியில் ஆராதனை. என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம், ஆவியில். கடலாலத்திலும் சரணானயா, கடலாலத்திலும் மக்கி சூளையிலும் என்னை காத்திடும் பலவானன்றோ. விஷ சர்ப்பங்கள் ரகுணமயே, ஓமே நம்பியிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் அருகில் நீரே, கடலாலத்திலும் மக்கி சூளையிலும் என்னை காத்திடும் பலவானன்றோ. விஷ சர்ப்பங்களோ சிங்க கூட்டங்களோ பயம் வேண்டாம் உன் அருகே. வாய்களை திறந்து அறிக்கை பண்ணுவோம். கடலாலத்திலும் அக்கினி சூளையிலும் என்னை காத்திடும் பலவானன்றோ. விஷ சர்ப்பங்கள் எதுவுமே என்னை சேதப்படுத்தாது, எதுவுமே என்னை கொள்ளாத ஆண்டவரே. நீரே என் அருகினில், நீர் என் அருகினிலே. கடலாலத்திலும் அக்கினி சூளையிலும் என்னை காத்திடும் பலவானன்றோ. விஷ சர்ப்பங்களோ சிங்க கூட்டங்களோ பயம் வேண்டாம் உன் அருகினில். என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம், ஆவியில் ஆராதனை. என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம், ஆவியில் ஆராதனை. என்றுரை சிரடலா போரா காமாமலா தேரதியாந்தே லிமா மரதுலா மாயா லே மாருனு ஜோவேலே ரிட்டாகா மாமா உமையே. ஆவியில் ஆராதனை. බය නොවන්න, ඇදහිල්ලෙන්ම සිටින්න. பயப்படாதே, விசுவாசமுள்ளவனாய் இரு என்று. ඇදහිල්ල කියන්නේ ඉතා බලවන්ත ආයුධයක්. விசுவாசம் என்பது மிகவும் பலனுள்ள ஒரு ஆயுதம். මම ඔබ උදෙසා ඕනට වඩා යාක්ෂා කරන්න පුළුවන්. நான் உங்களுக்காக தேவைக்கு மேலாய் அதிகமாய் ஜெபிக்கலாம். ඇයි ඔබ උනත්තගේ ඕනට වඩා ඔබ උදෙසා යාක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ஏன் நீங்கள் கூட உங்களுக்காக தேவைக்கு அதிகமாகவே ஜெபிக்கலாம். ඔබ උඟක් නිරාරින් ඉන්න පුළුවන්. நீங்கள் அதிகமாய் உபவாசிக்கலாம். දේව සේවය කරන්න පුළුවන්. தேவ ஊழியத்தையும் செய்யலாம். නමුත් මේ හැම දෙයක්ම තිබුණත් හරි
ஆனாலும் இவை எல்லாம் இருந்தாலும் கூட ඇදහිල්ල නැත්තම් விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் කිසිම දෙයක් සිදු වෙන්නේ. ஒன்றுமே நடக்காது. ඇදහිල්ල ඉතා බලවන්ත දෙයක්. விசுவாசம் என்பது மிக மிக பலனுள்ளது. දෙවියන් වහන්සේගේ ආස්කම, தேவனுடைய அற்புதம், දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව தேவனுடைய கிருபை මා ලබාගන්නට මට ලබාගන්නට තබන්නා වූ දේ තමයි ඇදහිල්ල. நான் பெற்றுக்கொள்ள வைப்பதே இந்த விசுவாசம்தான். ඇදහිල්ල කියන්නේ விசுவாசம் என்பது මම දැකපු නැති දේ ගැන நான் காணாததொன்றை குறித்து, බලාපොරොත්තු වෙන්නා වූ දේ ගැන நான் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியத்தை குறித்து, ධන ආත්මිකව මම ස්ථීරව සිටීම තමයි ඇදහිල්ල. அது நடக்கும் என்று அதிலே உறுதியா இருக்கிறோமே, அதுதான் விசுவாசம். ඒ ඇදහිල්ල அந்த விசுவாசம் අපේ සිත තුළ තිබෙන්න අවශ්‍යයි. நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளே இருப்பது அவசியம். රෝම වාසින්ගේ පොත 10 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි වචනය. ரோமரின் புத்தகத்திலே 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே මනුෂ්‍යයා ධර්මිෂකම පිණිස සිතින් අදාගන්නේය. மனிதன் நீதி உண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும். සිතේ අදාගන්න අවශ්‍යයි. இருதயத்திலே விசுவாசிக்க வேண்டும். එතකොට ධර්මිෂකම ඇති වෙනවලු. அந்த நேரத்திலே நீதி உண்டாகுமாம். ඊට පස්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා அதன் பின்பு கூறப்படுகிறது, සිතේ තියෙන දෙය இருதயத்திலே இருக்கிற காரியம் මුඛෙන් ප්‍රකාශ කරන මොහොතේ வாயினாலே அறிக்கையிடும் பொழுது එතන ගැලවීම සිදු වෙයි. அந்த இடத்திலே ரட்சிப்பு உண்டாகிறது. එතන ආස්කම් සිදු වෙයි. அந்த இடத்திலே அற்புதம் நடக்கிறது. ඔබට මොන දේ අවශ්‍යද? உங்களுக்கு எது தேவையோ ඒ සියල්ලම அவை எல்லாவற்றையும் ඇදහිල්ලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. விசுவாசத்திலே பெற்றுக்கொள்ளலாம். ඔබගේ ඇදහිල්ල දෙවියන් වහන්සේගෙන තිබෙන්න අවශ්‍යයි. உங்கள் விசுவாசம் தேவனை குறித்ததாகவே இருக்க வேண்டும். මට මුදල් අවශ්‍යයි. எனக்கு பணம் தேவை, නැත්නම් මට සුවේ අවශ්‍යයි. இல்லாவிட்டால் எனக்கு சுகம் தேவை. යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් මගෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. ஒரு பிரச்சனை என்னை விட்டு நீங்க வேண்டும். මා තුල තිබෙන්න අවශ්‍යයි எனக்குள்ள இருக்க வேண்டியது දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව. தேவனுடைய கிருபை, දෙවියන් වහන්සේගේ බලය. தேவனுடைய வல்லமை. ඒ දේ මා උදෙසා කරයි. அந்த காரியம் எனக்காக செய்யும். ඒ ගැන තදින් මම විශ්වාස කරන මොහොතේ அதை குறித்து நான் உறுதியாய் விசுவாசிக்கும் பொழுது ඒ දේ මගේ ජීවිතේ සිදු වෙයි. அந்த காரியம் என் வாழ்க்கையிலே நடந்தேறும். නමුත් ඒ ගැන සැකයක් වෙන්න නරකයි. ஆனால் அதை குறித்து சந்தேகப்படக்கூடாது. යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ගැන ඔබට බයක් තිබෙන්න නරකයි. எந்த பிரச்சனை குறித்தும் உங்களுக்கு பயம் இருக்கக்கூடாது. එහෙම තියෙනවා නම් அப்படி இருக்குமாயின் ඔබගේ ජීවිතේ කිසිම දෙයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒன்றுமே நடக்காது. ඔබට ප්‍රශ්නයක් ආවම ඔබගේ සිතේ මොනවාද අදාගන්න? உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது உங்கள் இருதயத்திலே நீங்கள் எதை விசுவாசிக்கிறீர்களோ ඒක තමයි ඔබට සිදු වෙන්නේ. அதுதான் நடக்கும். මම දැන් ඔබට යාඥා කරන එකෙන් ඔබට මුකුත් සිදු වෙන්නේ නැහැ. இப்பொழுது நான் உங்களுக்காக ஜெபிப்பதிலே உங்களுக்கு ஒன்றுமே நடக்காது. යේසුස් වහන්සේකව බලය තියෙනවා. இயேசுவினிடத்திலே வல்லமை உண்டு. යේසුස් වහන්සේකව සුවේ තියෙනවා. இயேசுவினிடத்திலே சுகமும் உண்டு. නමුත් ஆனாலும் යේසුස් වහන්සේ සුව කරන්නේ නැතුවම මනුෂ්‍යයන්ට සුව වෙන්න පුළුවන්. இயேசு சுகப்படுத்தாமலேயே மனிதர்களும் சுகமாகலாம். යේසුස් වහන්සේගාව ඉල්ලන්නේ නැතුවම මනුෂ්‍යයන් සුව වෙන්න පුළුවන්. இயேசுவினிடத்திலே கேட்காமலேயே மனிதர்கள் சுகம் යේසුස් பெறலாம். වහන්සේ අත තබන්නේ නැතුවම මනුෂ්‍යයන් සුව වෙන්න පුළුවන්. இயேசு கிறிஸ்து கையை வைக்காமலே மனிதர்கள் சுகத்தை பெறலாம். එක ස්ත්‍රී කෙනෙක් ஒரு ஸ்திரீ ඇයගේ අදවත හිතුවා. அவளுடைய இருதயத்திலே நினைத்தாள், අවුරුදු 12ක් ලේ යනවා. 12 வருடங்களாய் இரத்தப்போக்கு, කිසිම සනීපයක් නැහැ. எந்த சுகமும் இல்லை. එයා අදවතේ විශ්වාස කළා. அவள் இருதயத்திலே අදවතේ අදාගත්තා. அவள் இருதயத்திலே விசுவாசித்தாள், මම ගිහිල්ලා நான் போய் යේසුස් වහන්සේ යන මොහොතේ இயேசு போகும் பொழுது උන්වහන්සේගේ සලු අල්ලනවා. அவளுடைய வஸ்திரத்தை தொடுவேன். අල්ලපු ගාම தொட்ட மாத்திரத்திலே මට සනීප වෙයි. எனக்கு சுகமாகும். ඒක කාටවත් කිව්වේ නැහැ. இதை யாருக்குமே சொல்லவில்லை. නමුත් ஆனாலும் අදවතේ ඉතලා இருதயத்திலே நினைத்து තමන්ගේ මුඛෙන් ප්‍රකාශ කළා. தன்னுடைய வாயிலே அறிக்கையிட்டாள், අද මම යනවා. நான் இன்று போவேன். ගිහිල්ලා යේසුස් සලු අල්ලනවා. போய் இயேசுவின் வஸ்திரத்தை தொடுவேன். ඒ මොහොතේ මට සනීප වෙයි. அந்த நேரத்தில் எனக்கு சுகம் கிடைக்கும். ඇයගේ විශ්වාසය මොනවාද? அவள் விசுவாசம் என்ன? දෙවියන් වහන්සේගේ බලය තමාව සුව කරන බව.
தேவனுடைய வல்லமை தன்னை சுகமாக்கும் என்று ඇය ගියා. அவள் போனாள். යේසුස් වහන්සේ ගාව ඉල්ලුවේ නෑ. இயேசுவினிடத்தில் கேட்கவில்லை. ඇය ස්පර්ශ කළා සලුව. அவள் தொட்டாள் வஸ்திரத்தை. යේසුස් වහන්සේ අව කවුද මාව අත ගැසුවේ? இயேசு கேட்டால் யார் என்னை தொட்டது? මගෙන් බලයක් ගියා. என்னிடத்திலே இருந்து ஒரு வல்லமை புறப்பட்டது. දේව බලේ ක්‍රියා කරුවේ தேவனுடைய வல்லமை கிரிகை செய்தது. දේව කරුණාව ක්‍රියා කළේ. தேவ கிருபை கிரிகை செய்தது. කරුණාව කියන්නේ මොනවාද? கிருபை என்றால் என்ன? දෙවියන් වහන්සේගේ බලේ ක්‍රියාව. தேவனுடைய வல்லமையின் கிரிகை. විශාල මුදලක් ලැබෙන එක, விருதான பணத்தொகை கிடைப்பது, වාහනයක් ලැබෙන එක, வாகனம் கிடைப்பது, ඉඩමක් ලැබෙන එක, ஒரு காணி கிடைப்பது, ප්‍රශ්නයක් ඉවත් වෙන එක, பிரச்சனை நீங்குவது, ඒක තමයි බලය. அதுதான் வல்லமை. බලේ ක්‍රියාව. வல்லமையின் கிரிகை. ඒ ක්‍රියාව කරන්න තබන්නේ அந்த கிரிகையை செய்ய வைப்பதே අපේ ඇදහිල්ල. நம்முடைய விசுவாசம். මොනවාද අදවත හිතන්නේ? எண்ணத்தை இருதயத்திலே நினைக்கிறோம். ඉතලා මොනවාද කියන්නේ? நினைத்து எண்ணத்தை சொல்கிறோம். බලයක් ආවා. ஒரு வல்லமை வந்தது, සෝ වුණා. சுகமானாள். යේසුස් වහන්සේ නොවේ සුව කළේ. இயேசு வல்ல சுகமாக்கியது ඇයගේ ඇදහිල්ල. அவள் விசுவாசம். යේසුස් වහන්සේ උගක් තැන් වල කියනවා இயேசு பல இடங்கள் அநேக இடங்களிலே මම சொல்லுகிறார், සුව කෙරුවා කියලා කිව්වේ නෑ. நான் சுகமாக்கினேன் என்று சொல்லவில்லை. නුඹගේ ඇදහිල්ල නුඹව සුව කළා. உன் விசுவாசமே உன்னை சுகமாக்கியது. මොනවාද හිතාගෙන ඉන්නේ? என்ன நினைத்துக் අද கொண்டிருக்கிறீர்கள்? දේමේට යනවා. இன்று கூட்டத்துக்கு செல்வேன், මම මේ පුටුවේ වාඩි වෙන ගාම මම සනිපෙනවා. நான் இந்த கதிரையிலே அமர்ந்த மாத்திரத்திலேயே சுகமாவேன். අද මම විශාල මුදල් ප්‍රශ්න ඉන්නේ. நான் இன்று பெரிய ஒரு பண பிரச்சனையில் අද இருக்கிறேன். මම චර්ච් එකට ගිහිල්ලා இன்று நான் சர்ச்சுக்கு போய் මම දේශනාව අහනවා. நான் பிரசங்கத்தை මම கேட்பேன். ගෙදර යන මොහොතේ දෙවියන්වහන්සේ මට ආස්කම් කරයි. நான் வீட்டுக்கு போகும் பொழுது தேவன் எனக்கு அற்புதம் ඒක செய்வார். ඔබගේ විශ්වාස නම් அது உங்கள் விசுவாசம் என்றால் පාස්ටර්ට ඔබගේ ප්‍රශ්න දන්නේ නැහැ. பாஸ்டருக்கு உங்கள் பிரச்சனை தெரியாது, නමුත් ඔබගේ ප්‍රශ්න විසඳලා ඉවරයි. ஆனால் உங்கள் பிரச்சனைக்குரிய தீர்வு வந்து விட்டது. මොනවාද හිතන්නේ? என்ன நினைக்கிறீர்கள்? ඒක තමයි වැදගත්. அதுதான் முக்கியம். ඔබ සිතේ අදාගන්න දේ ඔබට සිදුවේ. உங்கள் இருதயத்திலே விசுவாசிப்பது உங்களுக்கு நடக்கும். අපි මොනවාද අදාගන්නේ? நாம் எதை விசுவாசிக்கிறோமோ, නිකන් chance එකක් මැජික් එකක් නෙවෙයි. சும்மா சான்ஸோ ஒரு மேஜிக்கோ அல்ல. මගේ පියා, என் பிதா, මගේ දෙවියන් වහන්සේ என் தேவன் උන්වහන්සේගේ බලෙන් මට වැඩ කරයි. அவருடைய வல்லமையை கொண்டு எனக்கு வேலை செய்வார். ඒක තමයි ක්‍රියාව. அதுதான் கிரிகை. මොනවාද ඔබ අදාගන්නේ? எதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களோ ඒකේ ස්ට්‍රෝං ඉන්න. அதிலே உறுதியாயிருங்கள். මේක තමයි වෙන්නේ කියලා. இதுதான் நடக்கும் என்று. මම හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ බලය, දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ගැන මම සැලෙන්නේ නැතුව ඒකෙම ඉන්නවා. நான் எல்லாவற்றை குறித்தும் தேவனுடைய வல்லமையா இருக்கலாம், கிருபையா இருக்கலாம், அதிலே ஒருபோதும் அசையாமல் நிற்பேன். ආස්කමට එකම මාර්ගයයි. அற்புதத்துக்கு ஒரே வழி යේසුස් වහන්සේ නොවේ. இயேசு அல்ல. ආස්කමට එකම මාර්ගය ඇදහිල්ල. அற்புதத்துக்கு ஒரே வழி விசுவாசம். යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு சொல்லுகிறார், මම මේ ගමට ගියා. நான் இந்த கிராமத்துக்கு சென்றேன். උන්වහන්සේට ආස්කම් කරන්න බැරි වුණාලු. அவருக்கு அற்புதம் செய்ய முடியாமல் இருந்ததாம். ඇයි? ஏன்? ඔවුන්ගේ නොහැදිලිවන්තකම නිසා. அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தம். යේසුස් වහන්සේ ඉන්න මොහොතේම ඔබ ගිලෙයි. இயேசு இருக்கும் பொழுதே நீங்கள் மூழ்குவீர்கள். හේතුව காரணம் ඔබගේ නොහැදිලිවන්තකම. உங்கள் அவிசுவாசம். මගෙන් කෙනෙක් ඇහුවත් ஒருவர் என்னிடத்தில் கேட்டால், පාස්ටර් பாஸ்டர் වාට සුව කරන වගම තියනවද? உங்களுக்கு சுகப்படுத்துற வரம் இருக்கிறதா? නැත්නම් දේශනා කරන වගම තියනවද? இல்லாவிட்டால் பிரசங்கிக்கக்கூடிய வரம் இருக்கிறதா? මම කියන්න කැමතියි. நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், මාගාව මේ වගම් දෙකම නැහැ. இந்த ரெண்டு வரமும் எனக்கிட்ட இல்ல. හැබැයි මේ හැම වගමක්ම සුද්ධාත්ම වහන්සේ ගාව තියෙනවා. ஆனால் இவை எல்லாமே பரிசுத்த ஆவியான இடத்திலே ඒ இருக்கு. සුද්ධාත්ම වහන්සේ මා තුල සිටිනවා. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார். මට ආස්කම් කරන්න බැරුව නෙවෙයි. எனக்கு அற்புதம் செய்ய සුව முடியாமல் அல்ல, කරන්න බැරුව නෙවෙයි. சுகப்படுத்த முடியாமல் අනගත அல்ல, වචන කියන්න බැරුව නෙවෙයි. தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல முடியாமல் அல்ல. මම එහෙම හිතනවා නම් நான் அப்படி நினைப்பேன் என்றால் මට අනගත වචන කියන්න බෑ. எனக்கு தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல මට முடியாது, සුව කරන්න බෑ. எனக்கு சுகப்படுத்த මට ඒ முடியாது, වගම නැහැ. எனக்கு அந்த வரம் இல்லை. මට දේශනා කරන්න විතරයි පුළුවන්. எனக்கு பிரசங்கிக்க மாத்திரமே මට முடியும், ගීතයක් කියන විතරයි පුළුවන්. எனக்கு பாடல் பாட மாத்திரமே කියලා முடியும். මම අදා ගන්නවා නම් அப்படி நான் விசுவாசித்தால் ඒක තමයි වෙන්නේ. அதுதான் நடக்கும். ඒක තමයි වෙන්නේ. அதுதான் நடக்கும். ඔබ අදා ගන්නවා නම් நீங்கள் விசுவாசித்தால் යක්ෂයන් ඔබ දුරු කරයි. பிசாசுகளை நீங்கள் රෝගීන් துரத்துவீர்கள், මත අත තබයි. வியாதியஸ்தர் மேல் கையை வைப்பீர்கள், ආස්කම් සිදු වේ. அற்புதம் நடக்கும். ඇදහිල්ල. விசுவாசம்.
Hallelujah. ஹalleluya. ඇදහිල්ලෙන් කඳු ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඇදහිල්ලෙන් රාජ්‍ය ජය ගන්න පුළුවන්. ඇදහිල්ලෙන් සිංහයන්ගේ කටවල් වාන්න පුළුවන්. Hallelujah. ඕ සේනාවලිය ඔබ පැනලා සේනාව ජය ගන්න පුළුවන්. ඔබ තනි කෙනෙකුන් අතරේ ඔබට පුළුවන් දිනන්න. நீ தனிமையா இருந்தாலும் உன்னாலே ஜெயிக்க முடியும். நீ வெற்றி பெறுவாய். நீ தோற்க மாட்டாய். நீ சாதாரண ஆள் அல்ல. உனக்குள்ளே கர்த்தர் அவருடைய வல்லமையை அவருடைய விசுவாசத்தை ඔබ සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔබ තුල උන්වහන්සේගේ ඇදහිල්ල තබලා තියෙනවා. ඒ ඇදහිල්ල මාත්‍ය ඔබගේ ජීවිතේ කරයි. හalleluya. ஹalleluya. රිබා ශකරා බාරියරයා. වාඩි වෙන්න. அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ යමක් ලබා ගන්න ඕන නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ යමක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து ஏதாவது ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ඒක ලැබෙන්නේ කරුණාවෙන්. அது கிடைப்பதே கிருபையினாலே. සුවය ලැබෙන්නේ කොහමද? சுகம் கிடைப்பது எப்படி? දේව බලය. தேவ ඒ வல்லமை. කියන්නේ සුව කරන බලය. அதாவது சுகப்படுத்தும் வல்லமை. ඒක කරුණාව කියනවා. அதுக்கு கிருபை என்பார்கள். ඔබට ආශිර්වාද අවශ්‍යයි. உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தேவை. ඒක ලැබෙන්නේ බලෙන්. அது கிடைப்பது வல்லமையிலே. ආශිර්වාදේ බලේ. ஆசீர்வாதத்தின் வல்லமையிலே. ආමේන්. ஆமென். මේ හැම දෙයක්ම ලැබෙන්නේ ඒ කරුණාවෙන්. இவை எல்லாமே கிடைப்பது அந்த கிருபையினாலே. මේක ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් இதை உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ඔබගේ ඇදහිල්ල. உங்கள் விசுவாசத்தினாலே. ලොකු දේවල් වෙනස් කරන්න නම් பெரிய காரியங்களை தேவன் செய்ய போகிறார். ඇදහිල්ලෙන් ලොකු දේවල් මනුෂ්‍යන් කළා. விசுவாசத்திலே பெரிய காரியங்களை மனிதர்கள் ඔබගේ செய்தார்கள். ඇදහිල්ල මාදේකයි. உங்கள் விசுவாசம் மகத்தான காரியங்களை செய்யும். හalleluya. ஹalleluya. බයිබලේ මාක් 5 වෙනි පරිච්ඡේදය வேதாகமத்திலே மாட்குவின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 22 සහ 23. 22ஆம் 23ஆம் வசனம். ඒ ස්ථානයේ සිනගෝවල නායකෙක් යාවිස් යේසුස් වහන්සේ වෙත ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ පාමුල වැටුණා. அந்த இடத்திலே ஜெப ஆலய தலைவனாகிய யவீரு வந்து இயேசுவின் பாதத்திலே விழுந்தான். තමන්ගේ දියණිය මරණාසන්නව සිටින බව ඔහු ප්‍රකාශ කළා. அவளுடைய மகளானவள் மரண தருவாயில இருக்கிறார் என்பதை அவன் அறிக்கையிட்டான். තමල්නේ එයා සනීප නැතුව ඉන්නවා. இப்பொழுது பாருங்கள், அவள் சுகஹீனமாயிருக்கிறாள். ඇය සුවවි ජීවත් වෙන පිණිස ඔබ ඇවිත් ඈ පිට අත්හැබුව මැනවයි. උන්වහන්සේගෙන් බෝසෙන් ඉල්ලුවේය. அவள் ஆரோக்கியம் அடையும்படிக்கு நீர் வந்து அவள் மேல் உமது கையை வையும் என்று. ඊට පස්සේ බලන්න එයා කිව්වා මගේ දරුවා අසනීපින් ඉන්නේ. அவன் சொன்னான், என்னுடைய மகள் சுகஹீனமாயிருக்கிறாள், ප්‍රශ්නෙන් ඉන්නේ. பிரச்சனையோடு இருக்கிறாள். ඔබ ඇවිල්ලා අත තබන්න. நீர் வந்து கையை வையும். අත තබන්න පමණක් කිව්වේ නෑ. கையை வைக்க மாத்திரம் சொல்லவில்லை. 24 වෙනි වචනේ 24ஆம் வசனத்திலே ඇය සුව වන පිණිස ඔබ ඇවිත් ඈ පිට අත්හැබුව මැනවයි. right? එච්චරයි සිංහලෙන් තියෙන්නේ. නමුත් තැමිල් එක බලන්න. ඔබ අත්හැබුව මැනවයි. ඒ විට ඇය ජීවත් වේ. அவள் ஆரோக்கியம் அடையும்படிக்கு நீர் வந்து அவள் மேல் உமது கைகளை வையும், அப்பொழுது பிழைப்பாள். අත තියන්න ඒ මොද සනිප වේ. கையை வைத்து விடும், அப்பொழுது பிழைப்பாள். ප්‍රකාශ කරනවා அறிக்கையிடுகிறான், මේම දෙයක් වෙයි කියලා. இப்படியான ஒரு காரியம் நடக்கும் என்று. හalleluya. ஹalleluya. ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍යයි. நீங்களும் அறிக்கையிட මම අද வேண்டும். දේමේට යනවා. இன்று நான் கூட்டத்துக்கு செல்வேன். මම දේමේ දේශනාල ගෙදරට යන වෙලාවේ මගේ ප්‍රශ්න අහයයි. நான் ஆராதனை போயிட்டு பிரசங்கத்தை கேட்டு வீட்டுக்கே போகும் பொழுது என்னுடைய பிரச்சனை தீர்ந்து விடும். ප්‍රශ්නෙන් ඉන්න කෙනා பிரச்சனையோடு இருக்கிற நபர் එයා කියනවා මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙයි ඔබ අත තියෙන මොහොතේ. அவன் சொல்லுகிறான், இந்த பிரச்சனை நீங்கும் நீர் கை வைத்தால். ඇය විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ගැන. அவன் விசுவாசிக்கிறான் தேவனுடைய வல்லமை මේ குறித்து. රාත්‍රියේ ඔබ විවිධ ප්‍රශ්න වලින් ඇවිල්ලා ඇති. இன்று இரவு கூட நீங்கள் பலதரப்பட்ட பிரச்சனையோடு මේ வந்திருக்கலாம். දෙසැම්බර් මාසයේ උඟක් අවශ්‍යතා සමග ඇවිල්ලා இந்த ඇති. டிசம்பர் மாதத்திலே பல தேவையோடு நீங்கள் නමුත් வந்திருக்கலாம். ඔබට ඇදෙilla තියෙනවා නම්
ஆனால் உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கும் என்றால் ඔබ මෙච්චර ඩිසැම්බර් මාසේ නැති තරම ආශිර්වාදය මේ අවුරුද්ද ඩිසැම්බර් ඔබට වෙයි. ஒரு காலமும் டிசம்பர் மாதம் இல்லாத ஆசீர்வாதம் இந்த வருடம் டிசம்பர் மாதத்திலே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ඇය ගාව ඔහු ගාව සැකයක් තිබුණේ නැහැ. அவனிடத்திலே சந்தேகம் இருக்கவில்லை. ස්වාමිනී මගේ දරුවව ඔබට සනීප කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවේ නැහැ. ஆண்டவரே என்னுடைய மகளை உமக்கு சுகமாக்க முடியுமா என்கிற கேள்வி கேட்கவில்லை. ඇයි ඔහු කියනවා ස්වාමිනී මගේ දරුවා මරණ ආසන්නයේ ඉන්නවා. அவன் சொல்லுகிறான் என்னுடைய மகள் மரண அவஸ்தையிலே ඔයා இருக்கிறார். අත තිබ්බා සනීප වෙයි. நீர் கையை வைத்தால் சுகமாகும். දෙවියන් මාසල සියල්ල කළ හැකි. தேவனால் எதையும் சகலமும் செய்ய முடியும். ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. அவன் அறிக்கையிடுகிறான். ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. அவன் அறிக்கையிடுகிறான். ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න. நீங்கள் அறிக்கையிடுங்கள். ස්වාමිනී கர்த்தாவே ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ මට විසඳුම දෙන්න ඔබ බලවන්තයි. உமக்கு இந்த பிரச்சனையிலே எனக்கு விடுதலை கொடுக்க நீ வல்லமை உள்ளவர். හලෙලූයා. ஹalleluya. මගේ සභාව දැකපු ගාක්ම ලොකු ආස්කම් සිදුවන මාසයක් නම් මේ 2023 මේ டிசம்பர் මාසේ තමයි. ஆமென். என்னுடைய சபை மிகப்பெரிய அற்புதங்களை காண்கிற மாதமாயிருந்தால் அது 2023 ஆண்டு இந்த டிசம்பர் மாதத்திலே தான். ඔක්තෝබර් මාසේ ඉඳලා අපේ සභාවේ යම් කිසි දේවල් සිදු වීගෙන එන එක මම දැක්කා. அக்டோபர் மாதத்திலே இருந்து நம்முடைய சபையிலே ஒரு சில காரியங்கள் நடப்பதை நான் கண்டேன். ආර්ථිකවල ලොකු වෙනස සිදු වුණා. பொருளாதாரத்திலே மிகப்பெரிய மாற்றம் நடந்தது. Hallelujah. ஹalleluya. ඔබ ගාවේ ඇදහිලා තියෙන අවශ්‍යයි. உங்களிடத்திலும் அந்த விசுவாசம் ඔබ இருக்க வேண்டும். ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍යයි. நீங்கள் அறிக்கையிட வேண்டும். ඇය මත අත තබන්න. அவள் மேல் கையை வையும். ඒ විට ඇය සනීප වෙයි. அப்பொழுது அவள் சுகமாவாள். ස්වාමිනී මේක ඔබ කරයි. கர்த்தாவே நீ இதை செய்வீர். එයා ඉච්චර ස්ට්‍රෝං ඇදහිල්ලෙන් ප්‍රකාශ කළා. அவன் அப்படியான உறுதியான விசுவாசத்திலே அறிக்கையிட்டான். right. දැන් මෙයා ගෙදර ඉඳලා එන මොහොතේ இப்பொழுது இவர் வீட்டிலே இருந்து வரும் பொழுது ඔව් අදාගත්තා. அவன் விசுவாசித்தான். අදවතේ අදාගත්තා. இருதயத்திலே விசுவாசித்தான். මෙතුමා ගාව මේම ගිහලා කියනවා அவரிடத்தில் இப்படி போய் சொல்வேன். ඒ විට அப்பொழுது මගේ දරුවා සනීප වෙයි. என் மகள் பிழைப்பாள். එයා කටින් නොවේ කිව්වේ. அவன் வாயிலை அல்ல சொன்னது, අදවතෙන් ඔව් ප්‍රකාශ කළා. இருதயத்திலே அவன் அறிக்கையிட்டான். අද සමහරට සනීප වෙන්නේ නැහැ. ஒரு சிலருக்கு இன்று சுகமாவதில்லை. ඇයි ඔවුන් මෙතන ඇවිල්ලා යාක්ෂා කරනවා. ஏனென்றால் இந்த இடத்திலே வந்து அவர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள். එළියට ගිහිලා ඩොක්ටර් ගැන කතා කරනවා. வெளியே போய் டாக்டர்களை குறித்து பேசுகிறார்கள். ඒකයි ප්‍රශ්න. அதுதான் பிரச்சனை. ලෝකෙම මේ ලොකුම චර්ච් එක පෝල් යොංගිචෝ එයාගේ සභාව. உலகத்திலே பெரிய ஒரு சர்ச் என்றால் அது பால் யோங்குச்சோடைய சபைதான். එයා දේශනා කරන්න මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මේ වීල් චෙයාරින් ඒ කාන්තාවට කියලා අත තියන්න මම එයාව සනීප කරන්න කියලා. அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தேவன் சொன்னால் வீழ்ச்சியால இருக்கிற அந்த பெண்ணிடத்திலே போய் ஜெபி, அப்பொழுது நான் அவளை අත තබන්න. கையை வையுங்கள், அப்பொழுது நான் சுகமாக்குவேன். ඇවිදයි කියලා කිව්වා. அவள் நடப்பாள் என்று சொன்னார். නමුත් ඔව් බලන මොහොතේ හිතුවා මෙයා කොහමද ඇවිදින්නේ කියලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. அவர் பார்க்கும் பொழுது இவள் எப்படி நடப்பாள் என்று அவருக்குள்ளே ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. දේමි උංගා කාස්කම් සිදු වෙන්න පටන් ගත්තා. அந்த கூட்டத்திலே அநேக அற்புதங்கள் நடந்தது. දේමි ඉවර වෙන්න අන්තිම යාක්ෂාන මොහොතේ கூட்ட முடிய கடைசி ஜெபம் வரும் பொழுது ඔක්කොම ඇස්වාල ඉන්න මොහොතේ எல்லோரும் கண்களை மூடி இருக்கும் பொழுது එතුමා ටක් ගාලා ගෑනු කාන්තා ගාව ගිහලා කිව්වා இவர் போய் சீக்கிரமாய் அந்த பெண்ணிடத்திலே போய் சொன்னார், ඔයා සුවඳ කැමති නම් ඔයා ඇවිදින්න කියලා කිව්වා. நீ சுகமாக விருப்பம் என்றால் நீ எழுந்து நட. අත තියලා කියලා වේදිකාවට දුවලා ආවා. கையை வைத்து சொல்லிவிட்டு மேடைக்கு ஓடி வந்து விட்டார். සමහරයක දැක්කා. ஒரு சிலர் அதை கண்டார்கள். ටික තප්පර ගණන් යන මොහොතේ ஒரு சில நொடிகள் போகும் பொழுது ඒ ගෑනු කෙනා නැගිටලා ඇවිදින පටන් ගත්තා. அந்த பெண் எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தாள். ඒ මොහොතේ පෝල් යොංගිචෝ උංගක් දුකටපත් වුණා. அந்த வேளையிலே போல் யொங்குச்சோ மிகவும் துக்கப்பட்டார். මේක මම ප්‍රථමයෙන්ම දේ මේ වෙලාවේ කරලා තිබුණත් මේ තනම ස්වර්ග රාජ්‍යයක් වෙලා ඇතිනේ. இதை முதலாவதே கூட்டத்திலே ஆரம்பத்திலேயே நான் இதை செய்திருந்தால் இந்த இடமே பரலோக ராஜ்யமாய் இருந்திருக்குமே என்று. ඒ ඇදහිල්ල මගාව අන්තිමට ආවේ. அந்த விசுவாசம் எனக்கு கடைசியாகவே தானே ඔබට வந்தது. කියන කැමති ඔබ ගාව ඇදහිල්ල තියෙනවා. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், உங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டு. ඔබට අත් දෙකක් තියෙනවා. உங்களுக்கு 2 கை உண்டு. ඒක ඔබ චෙක් කරලා බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்க்க அவசியம் இல்லை. මේ ෆෝන් එක මට උස්සන්න අවශ්‍යයි. இந்த போனை நான் தூக்க வேண்டும். මම මොනවද කරන්නේ? நான் என்ன செய்வேன்? මට අත් දෙකක් තියෙනවා. எனக்கு 2 கை உண்டு.
මම විශ්වාස කරනවා. நான் விசுவாசிக்கிறேன், මම මේක උස්සනවා. நான் அதை தூக்குகிறேன். ඒ වගේ තමයි அதே போலதான் ඔබගේ ඇදහිල්ල පාවිච්චි කරන්න. உங்கள் விசுவாசத்தை பயன்படுத்துங்கள். කෙනෙක් ඔබගෙන් ඈත් වෙලා ගියත්තරේ එයාව නැවත ඔබගේ ඇදහිල්ලෙන් ඔබගේ තැන්ටම ගේන්න පුළුවන්. ஒருவர் உங்களை விட்டு போய்விட்டால் உங்கள் விசுவாசத்தை கொண்டு திரும்ப அவரை உங்களிடத்துக்கே கொண்டு வரலாம். ඔව් අදවතේ අදාගත්තා. அவன் இருதயத்திலே விசுவாசம் தான். අදවතේ ඒක තමයි තියෙන්නේ. இருதயத்திலே அதுதான் இருக்கிறது. උන්වහන්සේ අත තියපු ගාම அவர் கையை வைத்ததும் සනිප වෙයි. சுகமாகும். වෙන කිසි දෙයක් ඔහුගේ අදවතේ නෑ. வேறு எந்த காரியமும் அவன் இருதயத்திலே இல்லை. ඔහුගේ අදවත ටිකක් සෝදිස් කරලා බැලුවත් அவனுடைய இருதயத்தை கொஞ்சம் சோதித்து பார்த்தால், නැත්නම් ස්කෑන් කරලා බැලුවත් இல்ல அவற்றை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தால் වෙන මොකුත් නෑ. வேற ஒன்றுமே இல்லை. උන්වහන්සේ අත තියපු ගාම සනිප වෙයි. அவர் கையை வைத்த உடனே சுகமாகும். අපේ අදවත ස්කෑන් කෙරුවත් நம்முடைய இருதயத்தை ஸ்கேன் பண்ணினார். ඒකේ විතරක් තියනවාද? அது மாத்திரம் இருக்கிறதா? ඇදහිල්ල පමණක් තියනවාද? விசுவாசம் மாத்திரம் இருக்கிறதா? මම ඔබට කියන කැමතියි. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், අපේ අදවතේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇදහිල්ලෙන් පිරීලා எங்களுடைய இருதயம் முழுமையாகவே விசுவாசத்திலே நிரம்பி අප ඇට තරම් සැකයක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් බයක් තියෙනවා නම් கடுகளவேனும் சந்தேகம், பிரச்சனை, ஒரு பயம் இருக்கும் என்றால் ඔබගේ ඇදහිල්ල වැඩ කරන්නේ නැහැ. உங்கள் விசுவாசம் வேலை செய்யாது. නමුත් මම ඔබට කියන ஆனால் කැමතියි. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், අදවතේ කිසිම සැකයක් නැතුව இருதயத்திலே எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் අදවතේ අප ඇට තරම් ඇදහිල්ලක් තිබුණත් ඇති ලොකු දේවල් සිදු වෙයි. இருதயத்திலே கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தாலே போதும், பெரிய காரியங்கள் நடக்கும். මම ඔබගේ ආණ්ඩ කැමතියි. நான் உங்களிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். ලොකු දෙයක් හිතන්න. பெரிய ஒரு காரியத்தை நினைத்துக் දෙවියන් கொள்ளுங்கள். වහන්සේගේ බලය එච්චර විශ්වාස කරන. தேவனுடைய வல்லமையை அவ்வளவாய் விசுவாசியுங்கள். උන්වහන්සේට කරන්න බැරි දෙයක්. அவரால் செய்ய උන්වහන්සේට முடியாதது, සියල්ල කරන්න පුළුවන්. அவருக்கு சகலதையும் செய்ய முடியும். හැබැයි ඔබ මේ ඉන්න මොහොතේ ஆனால் நீங்கள் இப்படி இருக்கும் பொழுது ඔබ එයාට මෙයාට පද්දන්නට உங்களை அங்கும் இங்கும் அசைப்பதற்கு සමහර දේවල් ඔබගේ ජීවිතයට අරස් වෙයි. ஒரு சில காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே குறுக்கிடும். නමුත් සෙලවෙන්න එපා. ஆனாலும் அசையாமல் இருங்கள், ස්ථිර වෙන්න. உறுதியாயிருங்கள், අතවතේ තියාගනිම ඉන්න. இருதயத்திலே வைத்துக் கொண்டே இருங்கள். සැකේ අයින් කරන්න. சந்தேகத்தை நீக்கி விடுங்கள். ගක්ම මනුෂ්‍යන්ත එක්ක තියෙන සම්බන්ධවල් අයින් කළා දාන්න. அதிகமாய் மனிதர்களோடு இருக்கிற சம்மதத்தை நீங்கள் வெட்டி விடுங்கள். ඔබ වටන්නව අය ගාව කතා කරන එක අත්හැර දාන්න. உங்களை வீழ்த்துகிறதான மனிதன் எவனோ அவனோடு பேசுவதை යේසුස් நிறுத்தி விடுங்கள். වහන්සේව ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන පිණිස නැත්තම් උන්වහන්සේගේ අගමුන්ට යන්න බැරි ලෙස බාධාවකට පේතරිසන මොහොතේ උන්වහන්සේ කිව්වා යක්ෂ ආක්ව පලයන් කියලා අයින් කළා. இயேசுவை விசுவாசத்தை விட்டு விலகும்படியாக, இல்லாவிட்டால் அவருக்கு தடை செய்யும்படியாக தடையாய் இருந்த பேதுருவை பார்த்து அவர் சொன்னார், அப்பாலே போய் சாத்தானே என்று. යේසුස් වහන්සේ මේ මනුෂ්‍යයෙක් කිව්වා මේ මනුෂ්‍යයා කිව්වා ඔබ අත තියපු ගමන් මගේ දියන සනිපේ. இயேசுவினிடத்தில் இந்த மனிதன் சொன்னார், நீர் கையை வைத்த மாத்திரத்திலே என் மகள் பிழைப்பாள். උන්වහන්සේ ඔහු සමග ගමන් කළා. அவர் அவனோடு கூட சென்றார். උන්වහන්සේ ගමන් කළා. அவர் நடந்து சென்றார். ගමන් කරන මොහොතේ நடந்து செல்லும் பொழுது ඔහුගේ අතවතේ තියෙනවා. அவன் இருதயத்தில் දැන් ගෙදර ඇතුළට උන්වහන්සේ இப்பொழுது வீட்டுக்குள்ளே அவர் வருவார். උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා මගේ දුවට අත තියපු ගමන් அவர் வந்து என் மகளிடத்தில் கையை வைத்தார். සනිප වෙයි. அவள் பிழைப்பாள், සනිප වෙයි. சுகமாவாள். ඒක විතර ඔහුගේ අතවතේ තිබුණේ. அது மாத்திரமே அவனுடைய இருதயத்தில் இருந்தது. නමුත් ටික මොහොතක් යන මොහොතේ ஆனால் கொஞ்ச நேரம் போனதும் මැරෙන්න ආසන්න හිටපු දියණිය மரண தருவாயில இருக்கிற அந்த மகள் මා පස්වෙනි පරිච්ඡය மார்க்கு 5ஆம் அதிகாரம் 35 සඳහන් කළ දෙනවා. 35 36 சொல்லுகிறது. හalleluya. සමහර අය අර යාවිස්ගේ නිවසෙන් දුවලා ආවා. ஒரு சிலர் அந்த யாவிசுரை வீட்டில இருந்து ஓடி வந்தார்கள். මීට පස්සේ මේ දේවගේ ඇතිතුමාව යේසුස් වහන්සේ කරදර ගන්න එපා. ඔයාගේ දියණිය මැරුණා. இனிமேல் இந்த போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம், பிரச்சனைப்படுத்த வேண்டாம், உன்னுடைய மகள் மரித்து ඒක விட்டாள். ඉවරයි. அது முடிந்து விட்டது. ඒක ඉවරයි. அது முடிந்து விட்டது. දුව මැරුණා. மகள் மரித்து ඔහු விட்டாள். ගාව තියෙන්නේ මොනවාද? அவனிடத்தில் இருப்பது අදවදේ සම්පූර්ණ මොනවද තියෙන්නේ? இருதயத்தில் முழுமையா என்ன இருக்கிறது? අත තියපු ගම සනිප වෙයි. கையை வைத்த மாத்திரத்திலே දැන් சுகமாவாள். මේ වචනේ ආවම இப்பொழுது இந்த வார்த்தை வந்ததும் මැරුණාද? மரித்தாளா, ඉවරයිද? முடிந்து விட்டதா? ඒ වගේ දෙයක් ඇතුලෙන් එයි. அப்படியான ஒரு காரியம் உள்ளே இருந்து வரும். ගල සෙනික උන්වහන්සේ කියනවා சடுதியாய் அவர் சொல்லுகிறார். 30 වචනේ 36வது வசனத்திலே, නුමුත් යේසුස් වහන්සේ ඒ කීම නොසලකා සිනගෝයේ මුලාදානයට කතා කොට පාය නොවේ ඇදහිල්ලෙන්ම සිටින්න. அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை இயேசு கேட்ட உடனே ஜெப ஆலய தலைவனை நோக்கி, பயப்படாதே,
விசுவாசம் உள்ளவனாய் இரு என்று උන්වහන්සේ சொன்னார். මොනවද කිව්වේ? அவர் என்ன சொன்னார்? ප්‍රශ්නයක් දැන් ආවා. இப்பொழுது ஒரு பிரச்சனை வந்தது. ප්‍රශ්නයක් තමයි තිබුණේ. பிரச்சனை தான் இருந்தது. දැන් ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. இப்பொழுது பிரச்சனை முடிந்து මේක කරන්න බෑ. இதை செய்ய முடியாது. සෙනික උන්වහන්සේ කිව්වා. சடுதியாய் அவர் சொன்னார், ඇතුළට බය දෙන්න එපා. உள்ளே பயத்தை கொடுக்க வேண்டாம். ඇතුළට බය ආවත් உள்ளே பயம் வந்தால் මගේ යේසුස් වහන්සේලා තාස්කම් ගන්න බෑ. என் இயேசுவுக்கு கூட அற்புதம் செய்ய முடியாது. ඔබ විනාශ කරන්න කී දෙනෙක් ආවද? உங்களை அழிக்க எத்தனை பேர் தான் வரட்டும், බය වෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். බය නොවන්න. பயப்படாதே. ඔයා මොනවද හිතුවේ? நீ எதை நினைத்தாயோ? මම අත තිබ්බම සනිපෙයි කියලා නේද? நான் கையை வைத்த மாத்திரத்திலே பிழைப்பாய் என்று தானே. ඒකෙන් මෙන්න. அதிலே உறுதியாயிரு. ඒකෙන් මේ සිටින. அதிலேயே நில். ඒකෙන් සිටින. அதிலேயே நில். ප්‍රශ්නවල பிரச்சனைகள் வரும். ඔබ ගාව බයක් තියනවද? உங்களிடத்தில் ஒரு பயம் இருக்கிறதா? එන කවදත් සිදු වෙන්නේ නැහැ. அப்படி என்றால் ஒரு நாளும் நடக்காது. ආස්කම ඔබ ගාව තියෙන්නේ. அற்புதம் இருப்பது உங்களிடத்திலே தான். ලබා ගන්නට அதை பெற்றுக்கொள்ள ඔබගේ ඇදහිල්ල පාවිච්චි කරන්න. உங்கள் விசுவாசத்தை ඇදහිල්ල பயன்படுத்த, පමණක් පාවිච්චි කරන්න. விசுவாசத்தை மாத்திரம் කිසිම பயன்படுத்துங்கள். සැකයක් නැතුව எந்த சந்தேகமும் මගේ இல்லை. ලයිෆ් එකේ මේම වෙයි කියලා හිතන්න. என் வாழ்க்கையில் இது நடக்கும் என்று சொல்லுங்கள். ඔබගේ ජීවිතේ බය නැති කරන්න. உங்கள் வாழ்க்கையில பயத்தை දෙවියන් වහන්සේ நீக்குங்கள். ගැන ස්ථීර වෙන්න. தேவனை குறித்து உறுதியாயிருங்கள். මාධ්‍යවල් සිදු වෙන්න යනවා. மகத்தான காரியங்கள் நடக்க මාධ්‍යවල් போகிறது. සිදු වෙන්න යනවා. மகத்தான காரியங்கள் நடக்க போகிறது. පාස්ටර් අත තියන්න ඕනේ. பாஸ்டர் கைய வைக்க வேண்டும். ඒ හැම දෙයක්ම අත්හැරලා දාන්න. அதையெல்லாம் விட்டு விடுங்கள். මම පල්ලෙට එනවා. நான் ஆலயத்துக்கு வருவேன். මගේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙයි. என்னிடத்திலிருந்து எல்லாம் මම மாறும். ළමඩේක දාස් චර්ච් එනවා. நான் அடுத்த ஞாயிறு சர்ச் போவேன். මම චර්ච් එකේ ගිහිල්ලා දේව අභිමුඛේ ඉඳලා මම නැගිටලා යන මොහොතේ මට ආස්කම් நான் සිදු වෙයි. சர்ச்சுக்கு சென்று தேவ பாதத்திலிருந்து எழுந்து செல்லும் பொழுதே எனக்கு எல்லாம் நடக்கும். දෙවියන් වහන්සේ ලොකු දේවල් කරනවා. தேவன் பெரிய காரியங்களை මම செய்கிறார். කැමති නැහැ මේ සභාව ලබන අවුරුදු ආශිර්වාද ලබා ගන්න එක. நான் விருப்பமில்லை இந்த சபையானது அடுத்த வருடம் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவது. මේ අවුරුද්දේ ආශිර්වාද සමග තමයි ඔබ පටන් ගන්න ඕනේ ලබන අවුරුද්ද. ஆமென். இந்த வருட ஆசீர்வாதத்தோடு தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் புதிய வருடத்தை. ලොකු දෙයක් ඔබගේ ජීවිතේ සිදු වෙන්න යනවා. பெரிய காரியம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடக்க ඔබට මේ போகிறது. මොහොතේ අනාගත වචන කියන කැමතියි. இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு தீர்க்கதரிசனமாய் ஒரு ගොඩක් வார்த்தை අයගේ சொல்கிறேன். රැකියාවල් වෙනස් වෙන්න යනවා. அநேகருடைய தொழில்கள் மாறப் போகிறது. ගොඩක් අයගේ ණය ටික කැන්සල් වෙන්න යනවා. அநேகருடைய கடன்கள் கேன்சல் ஆக போகிறது. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිත ආශිර්වාද කරයි. தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பார். මේ මොහොතේ දේව රාජ්‍ය දෙසා අපි පඬුරක් ගන්න යනවා. இந்த வேளையிலே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக நாம் ஒரு காணிக்கை எடுக்க போகிறோம். இஸ்ரவேலே பயப்படாதே நானே உன் தேவன். இஸ்ரவேலே பயப்படாதே நானே உன் தேவன். வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் நானே. வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் நானே. உன்னை நானே தெரிந்து கொண்டேனே மகனே மகளே. உன்னை நானே தெரிந்து கொண்டேனே உன் பேர் சொல்லி நான் அழைத்தேனே. உன் பேர் சொல்லி நான் அழைத்தேனே. ஒருபோதும் நான் கைவிட மாட்டேன் கைவிட மாட்டேன். வலியும் சத்தியமும் ஜீவனும் நானே. வலியும் சத்தியமும் ஜீவனும் நானே. தாய் மறந்தாலும் நான் மறவேனே மகனே மகளே. தாய் மறந்தாலும் நான் மறவேனே. உள்ளங்கையில் தாங்கியுள்ளேன் உள்ளங்கையில் தாங்கியுள்ளேன். ஒருபோதும் நான் மறப்பதில்லை மறந்து போவதில்லை.
சத்தியமும் ஜீவனும் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் நானே துன்ப நேரம் சோர்ந்து விடாதே மகனே மகளே துன்ப நேரம் சோர்ந்து விடாதே ஜீவ கிரீடம் உனக்கு தருவேன் ஜீவ கிரீடம் உனக்கு தருவேன் சீக்கிரம் வருவேன் அழைத்து செல்வேன் எழுந்து ஒளி வீசு வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் நானே ஈசவேலே பயப்படாதே நானே உன் தேவன் ஈசவேலே பயப்படாதே நானே உன் தேவன் Vedetosoma, අපේ පියෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, පුත්‍ර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණාව, සුද්ධාත්ම වහන්සේ සහභාගීකම දේව ආශිර්වාදය ඔබ සෑම දෙනා සමග අදත් සදාකාලත් ඔබ සමග තිබේවා. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம், தேவ ஆசீர்வாதம் உங்கள் அனைவரோடு இன்று என்று எப்பொழுதும் இருப்பதாக. ஆமென்.